है जी कि साडे नाम ते जो एग्रीकल्चर लैंड आ वो है नहीं गी, बट जे फार्म मैं अपने नाम ते लै रहा, एग्रीकल्चर लैंड जिहड़ी हैगी मेरे फादर के नाम ते की वो मेरे जस्टिफाइड ने कि मैनू अपने नाम ते जमीन कराउणी पऊगी। हाँ, अगर कराउणी पैंदी है तो मैनू अपने नाम ते जमीन क्यों कराउणी पै रही है, ठीक है, वह मेरी फाइल दे विच बैनीफिट की हो। सत श्री अकाल दोस्तों, मैं सतनाम धालीवाल ग्लोबल असैस वीज़ा एंड इमीग्रेशन कोटपुरा तो अपने चैनल एस धालीवाल ब्लॉग्स से तुहाडा स्वागत करदा जी। उम्मीद करदा तुसीं सारे ठीक ठाक होवोगे, चढ़दी कला विच होवोगे, जिथे भी होवोगे राजी खुशी होवोगे, अपने परिवार के मैंबरां दे नाल होवोगे। जिहड़े नवें जिन्होंने अपनी फाइल लाउणी ना स्पाउस ओपन वर्क परमिट वाले वीरां ने, बहुत सारे वीर जिहड़े हुंदे आ क्वारीज करदे हैं ना, बहुत सारे जिहड़े हुंदे आ उन्होंने टेंशन हुंदी है कि यार पुराणिਆਂ दा इन्ना समा लग गया, किसी नूं साल हो गया फाइल लगी नूं। तो जिमें हुण रीसेंट परसों कल तो जिमें आप गल कर लीए, अज की भी पूरी उम्मीद है कि है ना कि रिजल्ट्स जोड़े आउणगे। मैं भी तुहाडे नाल परसों जी 24 तरीक की PPR शेयर की सी, कल भी एक अपनी जी हैगी PPR एक नवीं आई है, जी हैगी आप कह सकते हैं कि स्पाउस ओपन वर्क परमिट की अप्रूवल आई है। सो जिमें जिमें रिजल्ट जोड़े फास्ट होंदे जा रहे हैं ना, उवें उवें बहुत सारे वीर जिन्नियां रिफ्यूजल्स भी आउंदियां जांदियां। एक वीर हैगा जिहदी 1 साल ते 3 महीने हो गए सी फाइल लगी नूं, उस तो बाद उहदी रिफ्यूजल आई है ना। सो नवें जिन्हां ने अपनी फाइल लॉन्च करनी आ, उन्होंने इस चीज़ का होंदा कि यार कि हुण पता नहीं साडे नाल की होऊगा, है ना। तो जिहड़ियां कमियां पेशियां पुराणिਆਂ ने फाइल दे विच रख लियां, वो असीं ना रखीए, तो वो बहुत वधिया चीज़ हुंदी आ। कहंदे हुंदे आ भी अखीं वेख के अक्क नहीं ਚੱਬਿਆ ਜਾਂਦਾ। तो जिन्हां ने भी पुराणियां गलतियां कीतियां होईयां, उन्हां दे कैप्स नोट आपां देखदे आं, उन्हां दे रिफ्यूजल्स देखदे आं, उन्हां तो आपां नूं पता चलदा कि यार अगले ने आह कमी रखी सी, ते आपां भी हुण इस चीज़ नूं कड्ढीए। जिमें जिमें क्वेरीज आउंदियां जांदियां, सारिਆਂ ਦੇ एक ही क्वेश्चन हुंदा, क्योंकि बहुत सारे वीर आ जिहड़े अपने आपां कह दईए कि लार्ज अमाउंट ऑफ जिहड़ी पॉपूलेशन हैगी आ एप्लीकेंट्स दी, या नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स है एग्रीकल्चर बैकग्राउंड जोड़े है बिलोंग करते हैं। तो उन्होंने एक ही क्वेश्चन होंगे, ठीक है, आके सब हर एक बंदे का कि भाजी असी फंड नूं किवें मैनेज करिए। और सब तो वो इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे जी कि साडे नाम ते जो एग्रीकल्चर लैंड आ वो है नहीं गी, बट जे फार्म मैं अपने नाम ते लै रहा, एग्रीकल्चर लैंड जिहड़ी हैगी मेरे फादर के नाम ते की वो मेरे जस्टिफाइड ने, ठीक है। फिर उस तो मुड़ के सैकेंड क्वेश्चन बनता होंगे जी कि मैनू अपने नाम ते जमीन कराउणी पऊगी। हाँ, अगर कराउणी पैंदी है तो मैनू अपने नाम ते जमीन क्यों कराउणी पै रही है, ठीक है, वह मेरी फाइल दे विच बैनीफिट की होऊगा। अगर मैं अपने नाम ते जमीन कराउणा है कि मेरे जिहड़ी हैगी फाइल स्ट्रोंग बनती आ, कि मैं अपने नाम ते जमीन नहीं कराउंदा, जां अपने पेरेंट्स तो मैं सपोर्ट जिहड़ा हैगा लै लैना है, ठीक है, अपने पेरेंट्स की जिहड़ी मैं सी रिपोर्ट लगाउणा कि मेरी फाइल उहदे नाल वीक तां नहीं हुंदी। सो आह जिहड़े सारिਆਂ ਦੇ ਵੀਰਾਂ ਦੇ क्वेश्चन हुंदे। सो अज वाली वीडियो दे विच आपां एग्रीकल्चर लैंड नाल रिलेटेड जिहड़ी हैगी गल करांगे। और एग्रीकल्चर बैकग्राउंड वाले वीरों वास्ते जी हैगी वीडियो हैगी जी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। सो शुरू तो लैके एंड तक वीडियो जरूर देखियो। और तुहाडे जिहड़े हैगे एग्रीकल्चर लैंड क्यों अपने नाम ते होनी चाहिए, उहदे की बैनीफिट्स ने, वो सारियां चीज़ां लैके जो डाउट है क्लीयर हो जाएंगे। सो सब तो वड्डी आपां गल कर लीए ना जी, देखो इहो इन्ना कुछ आपां नूं जिथे आपां CA रिपोर्ट की गल करते हैं, आपां ITR की गल करते हैं, ये सारा कुछ आपां नूं लाउणा पैंदा सिर्फ 2 रीजनस करके। सब तो पहला रीजन हुंदा कि ये एप्लीकेंट अपने जो ट्रिप की गल कर रहा है, अपने जो टूर की गल कर रहा है, जिस वास्ते वीज़ा लै रहा है, जिन्ने समय वास्ते वो अपना मतलब एक परमिशन मंग रहा, कि ये उन्होंने फाइनांस करने के काबिल है। दैट मीनस कि ये इन्ने रिसोर्सिज है, इन्ने फंड है कि यह आपदी जो कैनेडा टूर वास्ते अपना यह एप्लीकेशन दे रहा उन्होंने ये फाइनांस कर सके। दैट मीनस वो वास्ते ये इन्ना पैसा है कि ये सारा अपना खर्चा झल सके। और ऑन सैकेंड बिहाफ की जिहड़ा इस चीज़ पर आप वर्क करते हैं कि वो ये होंगे कि यह एप्लीकेंट अगर अपन एप्लीकेशन दे रहा तो सिर्फ इन्हें अपने स्पाउस नूं मिलन जाना है, ठीक है जी, तो उत्थों वापस आउंदा इहदे कोल सॉलिड रीजन की है। सो सॉलिड रीजन बनता तुहाडी इंप्लॉयमेंट। और सब तो वड्डी गल इत्थे इंप्लॉयमेंट की आपां गल करते हैं एग्रीकल्चर बैकग्राउंड बारे, जिहड़े सिर्फ खेतीबाड़ी ही अपने वीर करते हैं। सो उन्हां दे नाम ते अगर जमीन नहीं हुंदी, ठीक है, तो आपां एक चीज़ तो सोच सकते होंगे कि यार अगर वो नाम पर जमीन नहीं हैगी, वो खेती करता, होर उहदे कोले कुछ भी नहीं है एप्लीकेंट कोले, वो सारी सपोर्ट अपने पेरेंट्स तो लै रहा, तो किते ना किते यार वो बंदा जिहड़ा हैगा वीक आ। और उसका मोटिव ये बनता कि हाँ कि मैं किसी बहाने ना कैनेडा जावां, वर्क परमिट तो मैंने मिलना है, क्योंकि मैं डिपेंडेंट कैटेगरी के विच आउणा, मुड़ के किहने मुड़ना यार, ठीक है। सो एक इत्थे जाके एक वीज़ा ऑफिसर के माइंड 'च क्वेश्चन जिहड़ा हैगा खड़ा हो जाता, जिस करके वो वीज़ा रिफ्यूज़ करन दे थोड़ा जिहा हक वाल जिहड़ा उहदा पलड़ा भारी हो जाता। क्योंकि देखो जमीन हुंदी आ फादर के नाम पर, ठीक है, CA रिपोर्ट तुसीं फादर की लवा लेंदे हो, उस तो मुड़ के फादर के वल्लों आपां कहने हैं, बहुत सारे कंसलटेंट भी तुहानूं कहंदे कि सपोर्ट एफीडेविट लै लांगे, तुहाडे फादर तो भी लै लैने, तुहाडे मदर तो भी लै लैने, कोई चक्कर नहीं, तुहाडे नाम ते कुछ नहीं हैगा। तां मैं तुहाडे नाल लास्ट टू लास्ट जिहड़ी एक वीडियो शेयर कीती सी, उहदे विच मैं तुहानूं किसी वीर दी रिफ्यूजल शो कीती सी जिहड़ी आई सी, और रिफ्यूजल दे कैप्स नोट मैं तुहानूं सारिਆਂ नाल रीड करके भी दस्से सी, और उहदे जिहड़ा हैगा वीडियो दे विच भी मैं तुहानूं जिहड़े हैगे आ
ਕੈਪਸ ਨੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਨੇ ਇਹ ਰੀਜ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜੋ ਹੈਗੀ ਆ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਆ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਪੈਟੀਬਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਸੋਲਿਡ ਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਟੱਡੀ ਦੀ ਫਾਈਲ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਪਣੇ ਸਪਾਊਸ ਦੀ, ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਪਾਊਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਫੋਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਅਬਰੋਡ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਾਇਰ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਕੁ ਫਾਈਨੈਂਸਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਸਟੱਡੀ ਬਾਹਰੋਂ ਕਰਵਾਵਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣਾ ਫਿਊਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣ। ਬਟ ਔਨ ਦੀ ਅਦਰ ਹੈਂਡ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਪੋਰਟ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੋਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ? ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਝੂਠ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੈਕੰਡਲੀ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ITR ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਜੇ ਫਾਰਮ ਆਉਣੇ ਆ ਉਹ ਉਸ ਪਰਸਨ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਗਰਦੌਰੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਵਿਦਾਊਟ ਰਜਿਸਟਰੀ ਜਾਂ ਵਿਦਾਊਟ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜੇ ਫਾਰਮ ਲੈਣ ਦੇ ਵੀ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜੇ ਫਾਰਮ ਲੈਣ ਦੇ, ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਜੇ ਫਾਰਮ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਫਾਰਮ ਲੈ ਲਏ, ਆਪਣੀ ITR ਭਰਤੀ, ITR ਵੀ ਭਰੀ ਗਈ ਜੀ, 8 ਲੱਖ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਿਹੜਾ ITR ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਸਾਰਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ 'ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਬਟ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਲਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਵੈਸੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜੋ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਲੀਗਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆਪਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਆਪਾਂ ਰੈਂਟਲ ਲੈਂਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੈਂਟ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਰੈਂਟਲ ਲੈਂਡ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀਕ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਲੈਂਡ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਪਣੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਐਪਲੀਕੈਂਟਸ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 110% ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਲੈਂਡ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾਓ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਪਾ ਸਕੋ ਉੱਥੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ CA ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰ ਸਕੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਨੂੰ ਕਿ ਹਾਂ ਯਾਰ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਫੰਡਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਦਰ ਫਾਦਰ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਾਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਬਟ ਔਨ ਦੀ ਅਦਰ ਹੈਂਡ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਸਪਾਊਸ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਕੁ ਫੰਡਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਫੰਡ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਦੋਂ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਟਰੋਂਗ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਊਂ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੋਲਿਡ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੈਂ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ITR ਭਰਦਾ ਮੈਂ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਥਰੂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੋ ਮੇਰੀ ਐਨੂਅਲ ਵਰਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਿਕਲਦੀ ਆ, ਇਸੇ ਵਰਥ ਦੇ ਬਿਹਾਫ 'ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਪਾਊਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਇਸੇ ਵਰਥ ਦੇ ਬਿਹਾਫ 'ਤੇ ਹੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦਾ ਟ੍ਰਿਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਪਦੇ ਟ੍ਰਿਪ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਪੋਂਸਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੋਇੰਗ ਦੈਟ ਮਚ ਫੰਡ ਇਨ ਮਾਈ ਫਾਈਲ ਕਿ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਫੰਡ ਕੋਈ 6.5 ਕਰਦਾ, 7 ਲੱਖ ਕਰਦਾ, 8 ਲੱਖ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ITR ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਫੰਡ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫੰਡ ਸ਼ੋ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਟ੍ਰਿਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ CA ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜੋ ਮੇਰੀ ਖੁਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਨ ਮਾਈ ਨੇਮ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਹੋਮ ਕੰਟਰੀ ਨਾਲ ਮੇਰੀਆਂ ਟਾਈਜ਼ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈਗੀ ਆ। ਹੁਣ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਅਗਰ ਔਨ ਦੀ ਅਦਰ ਹੈਂਡ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਯਾਰ ਕਿ ਰੈਂਟਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੀ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਰੈਂਟਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰੈਂਟ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਵੀ, ਰੈਂਟਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਦੋਂ ਵੀ ਲੀਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਲੀਜ਼ ਡੀਡ ਤਾਂ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਲੀਜ਼ ਡੀਡ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ ਤਾਂ ਲੀਜ਼ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿ ਲੀਜ਼ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਹਰ ਇੱਕ ਵੀਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਭਾਜੀ ਕਿ ਯਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਅਸੀਂ ਵਲੌਗਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿ ਚਲੋ ਐਵੇਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਐਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੋਣਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ। ਚਲੋ ਸਭ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ੇ, ਹੈ ਨਾ। ਬਟ ਗੱਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ 5-4 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਲਾਉਣਾ ਆਪਦਾ, ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਸਪੋਰਟ ਲੈ ਲਓ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅਸੀਂ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ CA ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਔਰ ਸੈਕਿੰਡ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਲੈਂਡ ਵਾਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਮੈਂ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਚੈੱਕ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ
ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਚੈੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਡਿਟੇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜੋ ਆਪਾਂ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤਾ ਉਹ ਚੈੱਕ ਹੁੰਦਾ ਐਂਡ ਉਹ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਚੈੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਦੀ ਕੋਈ ਡਿਟੇਲ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੈੱਕ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਫਾਰਮ ਲਗਾਏ ਆ ਤਾਂ ਔਨ ਦੈਟ ਟਾਈਮ, ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜੇ ਫਾਰਮ ਸਿਰਫ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹ ਜੇ ਫਾਰਮ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਤੇ ਬਣਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਬਟ ਅਗਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਚੈੱਕ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੀਏ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜ਼ਮੀਨ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਬੋਲ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਤੇ ਪਵਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ ਤਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੂਫ ਲੱਗਦਾ, ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਦਾ ਨਾਮ ਬੋਲਦਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਦਰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਉਹਦੀ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਆ। ਸੀਏ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸੀਏ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਪਵਾ ਸਕਦੇ। ਸਪੋਰਟ ਐਫੀਡੈਵਿਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਹਿਮ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੋਂ ਸਪੋਰਟ ਐਫੀਡੈਵਿਟ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਆ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ, ਸੋ ਇਹ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੈ ਜਾਊਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਸਪੋਰਟ ਐਫੀਡੈਵਿਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਜੋ ਹੈਗਾ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਹੈਗਾ, ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਦਊਂਗਾ, ਬਟ ਉਹ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਲੈਂਡ ਆ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ, ਮੰਨ ਲਓ 10 ਕਿੱਲੇ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ 10 ਕਿੱਲੇ ਲੈਂਡ ਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ, ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਅਗਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਕੋਈ 2 ਸਵਾ 2 2.5 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੈਨੂਅਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਰੇਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਫਾਦਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਨ ਅ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟਾਈਮ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈਗਾ। ਸਪੋਰਟ ਐਫੀਡੈਵਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈਗਾ, ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰੀ ਸੇਵਿੰਗ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਬਣ ਦਊਂਗਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰੂੰਗਾ ਉੱਥੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ, ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ ਤਾਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਟੂਰ ਨੂੰ ਸਪੋਂਸਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਪੋਂਸਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸੀਏ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬੋਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੀ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਆ, ਸੀਏ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹਦੀ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇੰਪੈਕਟ ਆਪਦੀ ਫਾਈਲ 'ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਡੈਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਚੱਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹਦਾ ਅਦਰ ਸੋਰਸ ਆਫ ਇਨਕਮ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਪਾਊਸ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਫਾਈਲ ਲੌਂਚ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਕਾਲਸ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ ਨਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਡਾਊਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਡਾਊਟ ਹੁੰਦੇ ਆ YouTube ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਐਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕਮੈਂਟ ਲੀਵ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕੁਐਰੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਐਰੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰੀਏ। ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਨ 'ਤੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਈਏ। ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਲੌਂਚ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੇ ਫਰੈਸ਼ ਐਪਲੀਕੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਜੇ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਲਗਾਓ। ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਹੈ ਨਾ, ਚਲੋ ਜਿਹਦੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਰੀਲੌਂਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆ ਕੇ। ਸਾਡਾ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਹੈ ਜੀ ਗਲੋਬਲ ਐਸਐਸ ਵੀਜ਼ਾ ਐਂਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਨੇੜੇ ਕੋਟਕਪੁਰਾ ਐਂਡ ਡੇਨਗਾ ਸਰਵਿਸ, ਜੱਤ ਰੋਡ ਕੋਟਕਪੁਰਾ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਫਰੀਦਕੋਟ। ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, 7707850037 7707850037। ਔਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਹਜੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਆਉਣੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲ ਆਲਰੇਡੀ ਐਮਬੈਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹੁਣ ਫਾਸਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੋਵਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੈਂਡ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਬਾਕੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵਧੀਆ ਆਉਣ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਪਾਊਸ ਕੋਲ ਜਾਣ, ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ। ਧੰਨਵਾਦ।